पूरे जग में वसते हुए पंजाबी प्यारे हो, अज असीं तुहाडे नाल वाल लैके हाज़र होए चांद जट कबीला का। चांद जट कबीला जटां दे मशहूर कबीला, सरोआ का पुत्तर है, बल्ली जट का सक्का भरा है। ये जटां का सूरजवंशी खानदान है, पर अजकल चांद जट कबीले के लोग कितों अपना पिछोकड़ ना लभण पारो जटां दियां होर कई गोतां के ढारियां विच लुकदे फिरदे ने। जिस तरह तहसील मरीज के जिला शेखूपुरा के पिंड चांद बरियार दे चांद जट अजकल धक्को जोरी बाजवे बड़े फिरदे ने। गल बस इहदी है भई आबादी पक्षों चांद जट जिहड़े ने थोड़े ने, पर इहदा मतलब ये नहीं भई तारीख विचों अपने कबीले का पिछोकड़ ना लभण पारो बंदा किसी होर गोत दे विच जा वड़े। हालांकि चांद जट कबीला पूरे सिंध वलायत जट देश में पसरिया होया है ते चांद के 9 पुत्रां दीयां नस्लां तो अगे कई जट कबीले बने हुए हैं। ये सारा नतारा असीं चांद जट कबीला का कुर्सीनामा तुहाडे नाल साझा करन लग्या करांगे। हुण असीं वेखदे हां जिहड़े कबीलिਆਂ का जिक्र करने वाले लोग ने उन्हां किहड़े तारीखी तज़किरिਆਂ विच चांद जट कबीला का जिक्र कित्थे कित्थे ते किस तरह कीता है। गलासरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स अंदर चांद जट कबीला बारे तो एक हरफ भी नहीं मिलता, पर चांदिया के सरनावे हेठे जानकारी मिलती है कि एक बलोच कबीला। दूजे नंबर पर मुल्तान में एक ज़रात पेशा जट कबीलचा। अगे लफज चांगला के सरनावे हेठ लिखा होया भी मुल्तान में ज़रायत पेशा जट कबीलचा। इन्हां दोवां कबीलियां का चांद कबीला का कोई तलक है या नहीं, ये बारे इस तज़किरे अंदर कोई बयान नहीं मिलता। ये सारी गल जिहड़ी इहदा नतारा असी मतलब अगे जाके तुहाडे नाल इस चांद जट कबीले का कुर्सीनामा तुहाडे नाल साझा करन लग्या करांगे। होर किसी भी तारीखी तज़किरे अंदरों सानू चांद जट कबीले का कोई जिक्र नहीं लभ्या। हुण असीं चांद जट कबीला का कुर्सीनामा तुहाडे नाल साझा करदे हां जो मीरपुर मथेला सिंध तो साडे प्यारे मित्र आर्या डॉक्टर लाल बख्श नायक बल्ली जट उन्होंने साडे नाल साझा किया। वो शिजरे के मुताबक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम होरां तो चोखा अगे वंज के नां आउंदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम होरां दा, जिन्हां नूं हिंदी विच बद्दू दूसरा आख्या गया। तो उन्हां दी कबर जिला गुजरात काठियावाड़ हिंदुस्तान दे विच पिंड मंडा अंदर जो 270 गज लंबी है। तो वो मतलब उन्हां नूं बद्दू महारिष्ट आख्या जाता है। अगों हज़रत नूह दे 7 पुत्र साम हाम याफस का दूजा नाम महेश भी सी। कनान यरद हर हर ते अजब होए। इन्हां विचों अम्मा सहदा विचों पहले 3 पुत्र होए, यदि 3 पुत्र होए तो आखिरी 4 पुत्र अम्मा वायला विचों होए। उन्हां दे जिहड़े पुत्र सन वायला चों होण वाले उन्हां हज़रत नूह अलैहिस्सलाम होरां दी गुस्ताखी कीती, उन्हां दे आखे ना लगे, उन्हां दी बेड़ी ना बैठे। तो चारे भरा जिहड़े ने अपनी माँ के सड़े उस तूफान के नूह दे विच डुब के मर गए तो गर्क हो गए। इस वास्ते ज़ाहिर है उन्होंने आल औलाद भी कोई ना रही तो वो अगे ना टुरी। अगों बाकी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जिहड़े 3 पुत्र सन उन्हां विचों साम की नस्ल सामी सदाई तो एशिया वस गई। हाम की औलाद जिहड़ी अफ्रीका जा वसी तो याफस की औलाद तुर्की चीन ते यूरोप वस गई। मुड़ के साम का पुत्र होया अरफखा सिंध, दूजा पुत्र सी ईश्वर हिंद। यदि अरफखा सिंध का दूजा नाम सिंध भी सी ते दूजे का नाम ईश्वर का दूजा नाम हिंद सी। आराम असवर लूद कीकान बलकान समाद कनान ते लावर। ते अगों अरफखा सिंध के पुत्र होए सखर पखर ठट्टा होल हरमेश अमर डागर जलूदर जाशर लौजर। ਇਹਦਾ दूजा नाम लौजर भी सी। ये जो समूद की कौम टुरी गुजरात गारा, गारे का दूजा नाम हड़प्पा भी सी। टैक्सला अगला पुत्र हड, अगला साम, अगला तामली तामल कौम टुरी, अगला मूला मुल्तान ते जिहदे नाम तो टुबड़िया ते कशेपपुरा भी उहदा नाम सी। अगले पुत्र का नाम सी बीजूराम, उदों अगले का मकराद, उदों अगले का नाम करमान। अगला हदवादर जिसका दूजा नाम गवादर भी है, गुदरेशिया भी है। कीकान सी उदों अगला पुत्र, उदों अगला पुत्र सी खुजदार, तो उदों अगला पुत्र सी सीस। ये सारे अरफका सिंध के पुत्र सन। सीस दे जिहड़ा सी इहदे नाम तो ईरान का जिहड़ा सूबा सीस नाम दे वो सारा जट्टां का सूबा है। अगों मूला की नस्ल होए सरवाई ते इरम। इरम का पुत्र फिर ऊज होया तो ऊज का पुत्र होया सागत, इहदा भी दूजा नाम इरम सी। तो अगों उहदा पुत्र होया आद, ये तो बोध की कौम टुरी। आद का पुत्र होया जलूद सहरेब, जिहदे तो नमरूद की नस्ल टुरी। पत्तड़ काहू जुकर डीजी अरोड़ दुहागा अरोड़का
ਢਾਕਾ, ਸ਼ਦਾਦ, ਸ਼ਦੀਦ, ਬਾਲਾ, ਮੇਹਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਸਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਲੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹ ਤੇ ਬਾਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂਵੇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂਵੇਸ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਹੋਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਅਰੜ, ਗੱਬਰ, ਬੱਬਰ, ਤਦੂਰ, ਬਰਬਰਾ, ਹੇਬ ਤੇ ਬੇਬ। ਅੱਗੋਂ ਬਰਬਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਬਰੂ, ਅਬਰ ਤੇ ਅਬਰੀਦ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਬਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕੈਤਾਨ ਜਿਹਦਾ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਰਾਓ ਤੇ ਈਰਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਕਤਾਦ, ਫਲਜ, ਸਲਜ ਤੇ ਯਾਰਬ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰਬ ਦੀ ਨਸਲ ਯਮਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਸਬਾ ਵਸਾਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਯਕਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਬੰਬਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਬੰਬਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾਹੂਰ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम अव्वल ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਹੜ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸ਼ੱਬਰ, ਬਸ਼ਰ, ਬਸ਼ੀਰ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ। ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਲਕਿਫਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਰਾਨ, ਇਹ ਅੱਬਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਰਖ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆਜ਼ਰ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਫਾਊਰ, ਇਹ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਦਾਹੂਰ ਇਹ ਲਾਬਾਨ ਤੇ ਜੀਤੋਏਲ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਤੇ ਰਾਹੀਲ ਤੇ ਲਈਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਹਾਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਬਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ अलैहिस्सलाम ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਬਾ ਹਾਜਰਾ ਵੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਸਵਾਰੀ ਕਤੂਰਾ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਹੋਈ। ਚੌਥੀ ਬੀਵੀ ਅੱਬਾ ਹਾਜੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਲਬੂਦਾ ਬਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਲਾਦ ਬਸ ਬਿਜ਼ਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਬਸ਼ਾਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਉਹ ਸਨ ਦਿਆਬੂਤ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਰਦ ਵੀ ਸੀ, ਬਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਕਾ ਵਸਾਇਆ, ਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਬਜਦ ਸਨ, ਉਬੇਲ ਤੇ ਪਾਬੇਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਬੇ ਰਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਆਬੂਤ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉਤਰੀ ਅਰਚੀ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਫੇਰ ਪਰਤ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੰਧ ਵਲਾਇਤ ਜੱਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਉਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਰੂਦ ਤੇ ਦਰੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰੂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਮਗਦ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਏ। ਦਰੀ ਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਨਸਲ ਟੁਰੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾਨ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਨਸਲ ਟੁਰੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਦਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਸ਼ੇਪ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ੇਪ ਤੇ ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਕਿਰਨ, ਕਿਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਸ਼ੇਪ ਤੇ ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਦਿਓਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਿਓਲ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਬੱਦੂ ਤੇ ਵੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਦੂ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਵੱਛਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਛਵਾ ਤੇ ਕਛਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ, ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸਾ ਚਾਲਕ, ਹੰਸਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦੂ ਚਾਲਕ, ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ, ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਾਸ਼ਦਸ ਚਾਲਕ, ਦਰਾਸ਼ਦਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ, ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ, ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ, ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਤ ਚਾਲਕ, ਅਮਰਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ, ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਬਲ, ਅਮਰਬਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ, ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਬਤ ਚਾਲਕ, ਅਸ਼ਬਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰਾ ਚਾਲਕ, ਭੂਰਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਰਬਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰਬਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸਾ ਰਾਜ, ਹੰਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਜ ਰਾਜ, ਭੋਜ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦ ਰਾਜ, ਕਰਦ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰਸੀਧ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਦਰਸੀਧ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਸੰਗ ਸੀਧ ਤੇ ਗਵਾਸੰਗ ਸੀਧ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਵਾਸੰਗ ਸੀਧ, ਕਵਾਸੰਗ ਸੀਧ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਦਾ ਸੀਧ ਤੇ ਬਾਲਦਾ ਸੀਧ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਰੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸਾ ਸੀਧ ਤੇ ਹੰਸਾ ਸੀਧ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੂਲ ਰਾਜ। ਬੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਰਾਜ ਚਾਲਕ, ਰਾਜ ਚੁਦੀਰ, ਉਦੀਰ, ਪੁਦੀਰ ਤੇ ਰੋਦੀਰ, ਪਦਵਾਰ, ਭਾਟੀਆ, ਗੋਰਜਰ, ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਕਬੀਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਰ, ਚਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੜਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਹਾਰ ਤੇ ਚਾਹੂਮਾਨ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਬਲ ਦੇਵੀ, ਸੁਖੜ ਦੇਵੀ, ਸਰਲ ਦੇਵੀ ਤੇ ਛਪੜ ਦੇਵੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜ ਚਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸੋਤਰਕ, ਰਾਜ ਸਦਿਆਲੀ, ਰਾਜ ਸੰਗਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਉਡਾਣਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਦਮੜੀ ਬਾਈ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਬਾਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸੋਤਰਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸਰੋਇਆ ਰਾ, ਬੰਬਾ ਰਾ, ਪਸਦੀ, ਪੁਨਸ਼ੀ ਰਾ,
ਤੇ ਬਪਾਇਆ ਇਹਦੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਭੂਪਾ, ਭੂਪਣਾ, ਵਡੌਲ ਤੇ ਸਾਇਰੋ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਸਲ ਦੇਵੀ, ਸਵਰਦਨ ਦੇਵੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੋਆ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਮਲਰਾ, ਬੱਲੀ, ਪਿੱਲਰ ਰਾ, ਸੂਦਰ ਕਸਰਾ, ਬਾਗੜ ਰਾ, ਗੁਰਾਇਆ ਰਾ, ਢਿੱਲੂ ਰਾ, ਤੱਤਰ ਰਾ, ਛੱਤਰ ਰਾ, ਸੰਘਾ ਰਾ, ਸਿਆਣ ਰਾ, ਬਡਗਾਮ ਰਾ, ਸੋਜਲਾ ਰਾ, ਬੁੱਗਰ ਰਾ, ਡਹਿਲ ਰਾ, ਹੱਜ ਰਾ, ਦੁਸੱਜ ਰਾ, ਕਟੌਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਾਮ ਰਾ, ਚਾਂਦ ਰਾ, ਗਤਵਾਲ ਰਾ, ਚਿਉੜ ਰਾ, ਬੱਦੜ ਰਾ, ਗੀਲੂ ਰਾ, ਸਾਂਸੀ ਰਾ, ਸੁਹਾਣ ਰਾ, ਕਜਲਾ ਰਾ, ਸੋਲਾ ਰਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਵੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਲੱਖਣ ਦੇਵੀ ਤੇ ਗੱਗਾ ਦੇਵੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਰੋਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਂਦ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਰਾ ਹੈ, ਰਾ ਚਾਂਡੂਲਾ, ਰਾ ਚੰਗਰ, ਰਾ ਚਾਂਦਲੀ, ਰਾ ਹੋਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਚਾਂਡੀਆ ਤੇ ਕਲਮਤ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏ ਰਾ ਹੋਤਾ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾ ਚਾਹਣ, ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾ ਚਾਂਦੀਆ, ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾ ਚੜਕਰ, ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾ ਚਾਂਦਣਾ, ਅਗਲਾ ਸੀ ਰਾ ਸਬਕ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਚਾਂਦ ਦਾ ਰਾ ਚਾਂਗਲਾ। ਰਾ ਚਾਂਦ ਦੀ ਇਸ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਸਲ ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ ਵਲਾਇਤ ਜੱਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅਹਿਵਾਲ ਸੀ ਚਾਂਦ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ।